جن کا سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے تک حکومت کا جھنڈا تھا، حکومت کا اعلان ہوتا تھا۔ آج تو کسی کی 2000 میل، کسی کی 3000 میل، کسی کی 4000 میل حکومت راجاؤں کی، پردھان منتریوں کی، اس کی کتنی تھی؟ سورج نکلنے اور سورج ڈوبنے تک۔ سکندر ذوالقرنین یہ 2 مسلمانوں میں ہوئے اور 2 کافروں میں، جن کی سورج نکلنے سے اور سورج ڈوبنے تک حکومت رہی۔ سرکار سلیمان، سرکار سکندر ذوالقرنین، وہاں بخت نصر اور تانوس، ان کی حکومت جہاں تک سورج نکلے اور ڈوبے وہاں تک ان کی حکومت کا چرچا۔ سکندر ذوالقرنین نے موت کے وقت میں وارثوں کو بلایا اور وارثین کو جمع کر کے کہا کہ لوگ میری موت سے زندگی کا ایک سبق لے کر جائیں۔ کہا کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو کفن دونوں ہاتھ سے باہر کر دیے جائیں، شیر یہ میرے کفن پہ لکھا جائے۔ وہ سب سامان ملکی اور مالی تھے۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ایسے بادشاہ ہم اور آپ اس کھیت کی مولی تھے، وہ بھی اس دنیا کو خیرآباد کر کے چلے گئے، وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم کس طرح دنیاوی زندگی کے لیے اپنی پیسے کا ڈپوزٹ جمع کرتے ہیں، اپنی عمر کے لیے، اس آخرت کی زندگی کے لیے بھی نیکیوں کا ڈپوزٹ جمع کرو، جس زندگی کا ایک دن قرآن نے بیان فرما دیا۔ اس زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں، اس کے لیے تو مکان بھی، دکان بھی، گھومنے کے لیے سواری بھی، عیش و عشرت کے آرام کے لیے پوری زندگی ہم گزار دیتے ہیں، جبکہ 1 منٹ کی گارنٹی کار نہیں جینے کی۔ لیکن وہاں تو آخرت کا ایک دن قرآن نے بیان فرما دیا، کان مقدارہ 50 الف، لوگوں آخرت کا پہلا دن ہی 50,000 سال کا ہے۔ کون ہے جو قرآن کی بات کا انکار کر سکے؟ یہ قرآن میں رب نے فرمایا ہے کہ آخرت کا پہلا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ پورے مسلمانوں کا وثوق اور اعتماد اور یقین ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہم تمام مسلمانوں کا اس پر یقین ہے کہ قرآن میں جو رب نے فرما دیا ہے وہ بعین ہی ہو کر رہے گا۔ ہماری آنکھ دیکھنے کے باوجود جھوٹی ہو جائے لیکن قرآن کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو دیکھی ہوئی آنکھ کی بات جھوٹی کیسے ہو؟ ریل میں بیٹھے، ریل چلنے لگے تو ہمارے ساتھ مکان بھی چل رہا ہے، پیڑ بھی چل رہا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم جھوٹ بول رہی دیکھنے کے باوجود وہ اپنی جگہ بنفسی کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ٹرین چلے گی تو ہمیں وہ بھی گھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہماری آنکھ جھوٹی ہو جائے دیکھنے کے باوجود، لیکن قرآن کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کہ تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اور یہی نہیں، میرے جتنے بھی یہاں عزیز ہندو بھائی ہیں ان تمام کے لیے بھی قرآن نے سیدھی راہ دکھائی ہے۔ قرآن نے کہا ہدی للناس، یہ نہ کہا کہ قرآن مسلمانوں کو سیدھا راستہ دکھا رہی ہے، کہ قرآن مومنوں کو سیدھا راستہ دکھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا قرآن تو پوری دنیا یا انسانیت کے لیے رہبری بن کر آئی، ہدایت کا پیغام لے کر آئی ہے اور ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ جس طرح کہ آپ سمجھیے ہر مشین کے ساتھ کتاب ہوتی ہے، گائیڈ لائن ہوتی ہے۔ موبائل اس کے ساتھ بھی چھوٹی سی کتاب آئے گی، اس کی بیٹری اتنا دن چلے گی، اس کی سروس یہ ہے۔ آپ کو موٹر سائیکل خریدیں گے، ٹریکٹر خرید کے رہے، اس کے ساتھ ایک کتاب آئے گی کہ کتنے دن میں اس کی بیٹری چلے گی، اتنے دن کو سروس کرانا ہے، اتنے دن کو آئل میں بدلنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے ماں ہوتی باقاعدہ، اتنا دن میں یہ ٹائر بدلیں گے، اتنے 1000 کلومیٹر چل جائے گا، یہ ساری ہدایت اس میں ہوتی ہے۔ ایسے ہی قرآن ہماری زندگی کے لیے سروس بک دی اللہ نے۔
तुम्हें सीधी राह चलाने के लिए कुरान अजीम किताब अता फरमाई। तो जब से कुरान ने तुम्हें सीधी राहें बयान फरमा दी कि इन राहों पे चलोगे तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। इन राहों के अलावा चलोगे तो यहाँ भी रुसवाई है और आखिरत में भी तुम्हें रुसवा होना पड़ेगा। कुरान में रब ने फरमाया 50,000 साल का है पहला दिन आखिरत का। अब यार यहाँ चंद दिन की गारंटी भी नहीं जीने की, उसके लिए मकान का फिक्र कितना लगा हुआ है। वो आदमी दौरे हाजिर में तो यार अब साधारण मकान का रिवाज ही नहीं रहा है। बड़े बड़े को तोड़ रहे लोग, कोठी बना रहे, खूब अच्छा कोठा है, रहने के लिए खूब मौज है, लेकिन उसको भी तोड़ रहे। क्या करे मौलाना साहब, मकान ये रहने के काबिल ना है, बना रहा कोठी शानदार। कोठी बना के तैयार हुआ, अब दो तरह छिन जाती है कोठी। बेटे की शादी हो गई तो उसको मिल गई झोपड़ी। शादी होने के बाद टाइटल लिख दिया नो एडमिशन विदाउट परमिशन। अब बिना इजाजत बता, अब तो ये मकान बेटे का और बहू का है। चले भी गए बिना मठारे तो बहू शिकायत करेगी पहर में जाके, मेरा ससुरा इतना बेहया है, बगैर मठारे घुस जाता है घर में। उसने एक भी तगारी नहीं गिरी, एक भी पत्थर नहीं धरा, घर के मालिक बन गई। तो तुम्हारा दुनिया भी छिन गया मकान। तुम्हारा मकान तो असली कब्र है, ये है हमारा असली मकान। इसी कब्र को याद रख के आदमी जिंदगी में सोचे, जब जब मकान की इस तरह की फैसिलिटी तुम्हारे सामने आए और वहाँ मसैरी और गद्दा देखो तो फौरन कब्र को याद करो कि मौला कब्र में कौन गद्दा बिछाएगा, कौन मसैरी का इंतजाम करेगा, कौन तकिए का इंतजाम करेगा। वहाँ तो नेक अमाल तुम्हारे अच्छे होंगे तो ये दुनिया के मसैरी गद्दों के कुछ हैसियत नहीं। मेरे आका फरमाते हैं जन्नत की बाहरों की खिड़कियां खोलेंगी, उसका लिबास भी जन्नती होगा, बिस्तर भी जन्नती होगा, उसके लिए खुशबुएं भी जन्नत से आएंगी और शानदार हवा भी जन्नत की बाहरों में आएगी। जब मकान अच्छा देखो तो कब्र को याद करो। इसलिए कब्र पे जाने का ऑर्डर भी दिया है उन्होंने, कब्र की ज़ियारत किया। कब्र की ज़ियारत करना गुनाह नहीं है। बहुत से लोग उसको बुरा समझ बैठे, ना समझी में। कब्रों पे जाना, औलिया अल्लाह के पास जाना, बुजुर्गाने दीन के पास जाना, शुहदाए किराम की कब्रों पे जाना, ये बुरा नहीं है, अच्छा है। इससे फायदा मिलेगा। मर्दों को इजाजत दी, औरतों को नहीं। कब्र पे औरत नहीं जाएंगे, मर्द जाएंगे। औरत इसलिए नहीं जाएंगे कि मेरे आका ने फरमाया इसमें दो कमी है। अगर ये अपने अजीज की कब्र को देखेगी तो रोई, इसका दिल नरम। दूसरी बात यह है कि ये कब्र की हद से ज्यादा ताजीम करेगा। जितनी ताजीम का हुक्म है उतनी करो। कब्र की ताजीम क्या है? अल्लाह ने मोमिन को इज्जत बख्शा। मौत के बाद कितना मकाम ऊंचा हुआ। जिंदे के लिए हुक्म है कि जब मुलाकात करे तो सलाम करो, चाहे उसकी पीठ काबा की तरफ हो, चाहे उसका मुंह काबा की तरफ हो, चाहे दक्षिण उत्तर इन चारों दिशाओं में किधर ही हो, जहां भी मोमिन मिला आपका काम ये है कि कलाम से पहले सलाम। मेरे आका ने फरमाया इन चीजों का एक आम रिवाज दे दो कि बंदे मोमिन इन तीन उसूल पर अमल करे। आका फरमाए वफ़्शुस सलाम, सलाम को आम फैलाना। जब भी कोई मोमिन मुसलमान की मुलाकात आपस में हो तो सलाम करे। सलाम एक दुआ है। अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम सलाम। ट्रांसलेशन बताऊं, अल्लाह मेरी तरफ से तुझे सलामत रखे। दूसरा भी मोमिन भाई दुआ दे रहा है, अल्लाह मेरी तरफ से भी तुझे सलामत रखे। ऐसी अच्छी दुआ मिल रही। और ये कहा कि पीठ फेर के फिर दोबारा मिले तो बोली से पहले सलाम कर, बोली से पहले अपने भाई को दुआ दे, वो भी आपस में एक दूसरे के लिए
100 बार मिले तो 100 बार सलाम कर, 100 बार दुआ दे आपस में कि कौन सी घड़ी की दुआ खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए।